إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة ويومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني عتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أنا حمل ومنهن آر فإذا هم مظلمون مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم كالمسون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم فقم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن والمرسلون إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون في جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم لمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا يرجعون ومن نعمره ننكر في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم لهم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها
جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنبرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنبرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنافك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم
وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. الباب الأول في بيان العقيدة. واحدا لا شريك له فرد لا نظير له أزلي لا بداية له سرمادي لا نهاية له منزه عن مشابهة المخلوقات مقدس عن مماثلة المحدثات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah. Pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Kita beberapa minggu kada pembacaan. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah serta rahmatnya, semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman dan masuk surga beserta iman. Amin Allahumma amin. Telah berkata musannif, al-babul awwalu fi bayanil aqidah. Bermula bab yang pertama ini menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal kepada Allah. I'lam katawilah pula oleh kamu, wajib atas orang yang akil balik itu bahwa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidan la syarikalah. Artinya Allah itu Maha Esa, tiada yang menyekutui baginya. Jadi Allah itu satu. Kada adalah syarikat atau jika kita menyekutui lawan Allah Ta'ala itu. Dia berdiri dengan sendirinya. Fardul la naziran lahu. Tunggal tiadalah baginya itu bandingannya. Jadi Allah itu tunggal, kada ada satu bandingan. Atau kayak itu kayaknya kada ada. Nah itu Allah. Azaliyun la bidayatan lahu. Allah itu sedia, tiada baginya itu permulaan. Jadi Allah itu sedia. Dimanapun kita berada, jauh kah parak kah, jauh lan parak itu bagi Allah itu sama. Artinya jauh kada ada jarak, parak kada tersentuh. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin dan kita kenal bahwa Allah itu Maha Sedia. Jadi dimanapun kita berada, Allah Maha Sedia. Siapa yang minta tolong, Allah akan menolong. Siapa yang minta lindungi, Allah akan melindungi. Siapa yang meminta kepada aku keberuntungan, aku berikan ya Tuhan. Inilah artinya suatu makrifat kita kepada Allah. Yakin kita bahwa Allah itu sedia di mana-mana pun berada. Wa walli wajhaka satral masjidil haram. Allah memerintahkan Nabi, firman Allah, waktu Nabi kita berada di kiblatain. Muhammad, berpaling ikam. Jangan ke Baitul Maqdis lagi. Kemana? Ke Makkah. Jadi ke Baitullah. Di situkah Allah atau atas perintah Allah bahwa menunjukkan Ka'bah itu adalah suatu kebesaran yang dibesarkan oleh Allah, dibesarkan oleh seluruh manusia yang beriman. Manusia datang ke tempat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mana bahwa tempat itu tempat yang sungguh sangat mulia. Disuruh kita berhadap ke arah setiap kita melaksanakan salat, karena salat ini menghampirkan diri kepada Allah. Jadi artinya
Allah itu hampir, kita laksanakan suatu yang diwajibkannya, maka lebih hampir lagi kita lawan Allah. Karena Allah itu sedia. Dan Allah itu kada permulaan. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Nah, disinilah wajibnya kita katakan di dalam hati kita bahwa Allah Ta'ala itu tetap ada. Semua apa yang kita kehendaki Allah pasti akan memberi. Ud'uni astajib lakum. Pintalah oleh kamu, firman Allah, aku niscaya aku kabulkan. Karena kita yakin bahwa Allah itu sedia. Allah itu adalah orangnya bijaksana aja kita. Mengetahui dari segala-galanya. Disitulah kita berdoa. Memohon kepada Allah, kita yakin. Kita dekat dengan Allah. Parak lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita akan dikabulkan dan dijabah oleh Allah. Karena apa? Kita berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Allah memerintahkan, mintalah oleh kamu lawan aku. Artinya jangan meminta lawan yang lain. Jadi hakikat dan etikat kita semata-mata kita adalah tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhadap lawan Allah ta'ala ketika kita meminta itu. Jadi bukan seakan-akan lagi Allah itu dekat. Karena kita sudah kenal bahwa Allah itu orang yang maha sedia. Dimanapun ada kita, Allah sedia. Maka disitulah kita meminta kepada Allah. Karena doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Istilah senjata itu kalau suatu saat kita untuk mempergunakan, ya kita gunakan. Karena mana? Karena itu Allah juga memerintahkan. Karena yang maha bisa memberikan sesuatu hal apa juga pun hanya yang lain la yaduruhum wa la yanfa'uhum. Yang lain itu kada bisa memudarati dan kada bisa memberikan manfaat. Sarmadiyun la nihayatan lahu. Allah itu kekal. Tiada baginya itu kesudahan. Allah itu kekal. Selama-lamanya Allah Ta'ala itu ada. Amun nang masiwallah, nang lain daripada Allah itu ada permulaannya, ada akhirnya. Ada janang permulaan, akhirnya kada ada, itu dijadikan Allah. Awalnya ada, akhirnya ada, ya seperti kita. Seperti dunia nih. Itu ada awalnya, ada akhirnya. Pak kiamat kena akhir. Allah Ta'ala itu kada permulaan dan kada kesudahan. Apa yang ada permulaan, kesudahan kada ada? Neraka dan surga. Itu atas keadilan Allah. Allah menyediakan bagi orang yang banyak beramal saleh, balasannya surga. Banyak orang memperbuat maksiat, balasannya dan azab siksanya adalah neraka. Nah, itu keadilan Allah. Jika seandainya Allah menciptakan surga aja kada adil, atau menciptakan neraka aja, itu kada adil. Ya, adanya neraka dan surga itu merupakan keadilan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu lan hambanya yang beribadah, hambanya yang tidak beribadah, Allah maha tahu. Dan Allah memerintahkan dari para malaikat itu selalu mengintai. Ujar kita, ma'itihi, mengontrol lawan kita. Siapa orangnya? Kiraman, katibin. Ini sebagian yang wajib juga kita imani. Kan malaikat yang 10 itu wajib kita beriman. Apa? Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Wajib kita percaya. Dan kita setiap berjalan bagi orang yang ingat lawan Allah, itu digiring oleh malaikat 4. Tapi kalau kita ada bacaan jadi kita kada ingat tulak itu hanya 2 malaikat. Siapa nama iringi? Kiraman, katibin, tukang catat kebaikan, tukang catat kajah. Tapi kalau kita ingat di kita tulak, nah anak turun dari rumah itu ingat kita baca istighfar, baca syahadat, baca apa? Bismillah. Itu 4 malaikat yang mengiring kita. Pertama malaikat rahmah, kedua malaikat hafazah. Nah, itu memeliharanya lawan kita. Makanya orang yang turun, orang ingat dengan Allah karena sudah ma'rifat kepada Allah, kan dalam Allah bahwa Allah sedia. Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, makanya ingat. Itulah itu sehingga mengenalnya karena kenal sudah lawan Allah. Lalunya itu apa? Menyebut asma Allah. Dengan ucapan paling bismillah. Itu digiring oleh malaikat 4 malaikat. Malaikat rahmah, malaikat apa? Malaikat hafazah dan malaikat kiraman dan malaikat katibin. Itu mengiringi setiap orang yang beriman.
Jadi artinya bahwa orang yang turun kada ingat lawan Allah, itu bahasa kitanya orang tuh seakan-akan orang tuh kada kada percaya, seakan-akannya kada percaya. Memang semuaan manusia diciptakan Allah itu adalah dalam keadaan lemah. Tapi dalam keadaan lemah itulah makanya kita disuruh untuk beramal, berdoa supaya kita bahasa kitanya keras, menentang lawan hawa dan nafsu yang tidak baik, menjauhkan daripada syaitan dan iblis, menjauhkan daripada sesuatu hara. Kan banyak fadilah keistimewaan suatu bacaan. Seperti orang membaca ayatul kursi, membaca, maka itu dijauhkan daripada syaitan, iblis dan hawa nafsu yang tidak baik. Apalagi diulang-ulanginya, wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Berapa? 7 kali. Itu dipelihara oleh Allah. Bahkan kalau kita mati jadi tutup neraka yang pintu neraka yang 7 itu ditutup. Barang aja itu kan kita anak turun, anak begawi, anak apa tuh nah. Atau kita lah wirid imbas sholat 5 waktu baca itu. Itu dimudahkan oleh Allah sesuatu perkara apa juga pun. Baik perkara urusan dunia atau perkara urusan akhirat. Kita baca Nah, nah bagus lagi anak guring itu kita kan supaya ada terjaga. Nah, itu wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Apalagi kita tambahi pulang amanar. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mati, nak guring nih dibacanya, matinya ditutup oleh Allah neraka yang 7. Nah, manusia ditutup, kan itu berarti kada masuk. Dibuka oleh Allah, nah apa pintu surga yang 8. Nah, itulah keistimewaan afadillah. Nah, itu kan kita amalkan karena kita sudah ada marifah lawan Allah tadi. Bahwa kita yakin Allah itu sedia. Allah kada memungkiri janji dan Allah kada menyusahkan lawan orang yang beriman. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah kada memberati je kita, kada mengalihi, dan Allah memberikan suatu kelapangan, memberikan suatu kesenangan lawan orang-orang yang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena inya makrifah lawan Allah tadi, lawannya ingat. Melihat sesuatu ingatnya bahwa itulah Allah yang menjadikan sesuatu itu. Orang yang maulah itu pantara. Melihat kita orang mula kurungan ayam nih. Melihat kita melihat kurungan ayam. Orang yang menggawe kurungan ayam itu perantara aja. Supaya kita ingat Allah. Allah juga menggerakkannya itu. Allah Ta'ala juga menghendaki lawannya itu. Ini pun kada mempunyai kekuasaan juga. Nah, kayak itu pandangan orang iman. Sehingga yang memandang itu kada memandang lagi daripada kurungan ayamnya. Kada memandang lagi lawan orangnya. Nah, pada dipandangnya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu yang dipandangnya. Sehingga inya tuh zauq, perasaan dia kita tuh indah, perasaan nyaman, senang di dalam hati. Dan orang yang kita pandang itu pun juga dia merasa senang dengan sebab pandangan kita tadi. Kenapa? Karena iblis dan syaitan itu kada bisa merasuk. Nya ada juga kita memandang orang tuh iblis merasuki. Bisa. Asal kadang kalau orang tuh melihat pina, ini kepingin, kalau kepingin ya lalu ini pakai enjot ka juga. Nah, itu tahan bisa tak? Ada asal kan tidak kepingin lalu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memelihara daripada tercebur ke arah benda yang menyusahkan lawan kita. Kan menyusahkan itu
Tanu bini orang harau. Bisa kalahin ini. Nah itu karena adanya hawa dan nafsu tadi. Ini kata Bapak, malahnya hakun. Karena itu tadi kita yakin makrifat kita lawan Allah bahwa Allah itu sedia. Allah kakal. Allah itu kada bakasudahan ya kita. Kita kan ada bakasudahan, ada awalnya, ada akhirnya. Amal dan ibadah seorang itu ada awalnya, ada akhirnya. Roh seseorang ada awalnya, ada akhirnya. Rambut ada awalnya, ada akhirnya. Kuku ada awal, ada akhirnya. Gigi ada awalnya, ada akhirnya. Nah, itu dijadiakan oleh Allah. Dikakalakan. Kenapa jadi dikakalakan? Allah menampakkan kekuasaan, kebesaran, dan kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memandang hal yang demikian, kita hanya memandang kepada kudrah dan iradat Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Allah menghendaki sesuatu apa jua pun pasti akan jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa Allah sesuatu yang dikehendaki, apa aja kehendak Allah? Allah berucap kun, jadi fayakun, maka jadilah ia. Nah, ada kita kan nama Quran ayam kun kada mau jadi. Kenapa? Kita kada kuasa. Nang maha kuasa itu Allah. Jadi kita melewati syariat. Amun kada kita syariati kadanya kau jadi ya sekurang ayam. Nah, jadi itu syariat ngarannya. Makrifat kita apa? Kita yakin bahwasanya Allah nang handaki kita. Allah nang menguasaan kita. Kita pun jangan seandainya hendak aja, cuma kan kada kuasa kayak Pak. Jangan anak manuk orang ayam bebangun aja kada kawa. Nah, jadi artinya manusia itu ada suatu batas. Jadi kada kita anak berharap. Manusia itu kan atas pemberian Allah nikmat yang ada bagi diri kita. Makanya itulah nah kita syukuri. Apanya ada syukuri. Bila orang mensyukuri apa yang ada itu lapang tuh hidupnya. Nang mulasa di hidup itu memikirkan nang kadada. Nang kadada ini dipikirkan ya berarti pusing kepala. Orang pikirkan ada ini aja syukur udah alhamdulillah. Hidup kita sehat, kita alhamdulillah. Nah itu pasti orang tuh senang. Kadada istilahnya mengeluh dalam kehidupan. Orang yang mengeluh kehidupan tuh itu mikirkan nang kadada. Mikir nang jauh-jauh. Nah, orang pikirkan nang ada aja. Nah, itu dan dipikirkan, nang diingatakan, disyukuri. Maka amun kita syukuri Allah menambahi. Dapat kita 100 alhamdulillah. Aku dapat 100, dapat 50 syukur. Dapat salawi pun juga alhamdulillah. Nah, itu Allah sangat memandang lawan seorang hamba itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jika kamu bersyukur aku tambahi aja Tuhan. Jika kamu kufur, aku ajab dengan ajab yang pedih. Ulihan duit banyak 50 karo kada bersyukur sekalinya. Nah, pak habis duit orang kada beri lagi. Nah, amun kita bersyukur, orang beri kita duit. Jar, nah ini aja beri aku. Nah, itu kan orang udah bersyukur. Itu orang bersyukur. Syukur alhamdulillah gambar ini ya. Nyada tambah ya itu. Nah, sambil bergaya tadi, itu bisa tambahi orang. Itu bisa ditambahi orang. Itu ada jurang maras kasihannya orang. Lawan kita. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika ikam jatuh Tuhan di firman Allah itu cinta lawan aku. Buju-buju cinta fattabi'uni ikut aku aja Nabi. Buju-buju kita cinta lawan Allah fattabi'uni ikut aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah menyayangi lawan kita. Kayak itu. Jadi apa artinya? Nah, jadi kita kenal dulu sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi kita sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna. Manusia bukan manusia. Basyaran lakal basyar. Manusia bukan manusia. Itu Rasulullah. Itu Allah mencontohkan bahwa supaya kita ingat melihat mazahirnya. Rasulullah mazahirnya Allah. Semuaan apa yang diucap oleh Allah, apa diucap oleh Nabi, apa digawi oleh Nabi, itu wahyu yang datang dari Allah.
Jadi pandangan kita tidak lain hanya semata-mata adalah itu utusan Allah. Memandang Allah, kita memandang Nabi kita. Ada usah ngalih kita lah. Coba lihatlah Korek Kapi itu. Korek Kapi itu kan ada mamanya kalau ada anaknya. Ada mamanya, ada anaknya. Mana ajar apinya kededa. Tak kita rasuk keduanya. Dis katis. Ada menyala sekalinya. Ya syahadat. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Orang tahu syahadat rasul, syahadat tauhid itu Allah. Menyatakan kita bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Nah, bersaksi pula kita bahwa Muhammad itu adalah nabiku. Nah, itu rasuk sudah tak. Ya, dan kita katis lo timbul lah apinya tadi. Nah, napa jadinya tarang. Jadi kehidupan seseorang itu belempu jurang. Kada bakadap. Nah, itu kada belempu karena orang tuh hidupnya kada belempu secara adalah rohaniyahnya. Nah, itu tuh makanya kita rajin kalau ajan baca syahadat, dulu anak masuk baju kah, baca syahadat, dulu anak turun rumah baca syahadat. Nah, itu buahnya, itu hakikatnya. Nah, itu tuh mendahulu belajar 30 tahun ya guru yung kayak guru tuh hari. Iya kada tahu kita. Nah, itu tuh. Nah, ya tuh. Jadi itu sebagai contohnya. Baik oh, korekapi. Sama kita memandang matahari. Kurang batakon. Pastori batakon. Guru jan. Coba pang kan punya Allah tuh ada. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? Tampayakan Allah Ta'ala itu. Oh, hari kalau takonannya nih. Aku coba takon jual ini kan. Nih takon. Ikam besituan ikam salib saya nama matur. Bingung gaya. Semana matur. Nah, kalau saja yang kita memandang Allah Ta'ala. Ikam hendaklah membuktikan. Jangan pun kita memandang zat Allah. Memandang nang diulah oleh Allah Ta'ala. Kada sanggup kita matahari. Itu ikam. Sanggup lah ikam itu matahari. Nah, lalunya betunduk. Ya namanya Islam. No. Nah, nyarinya tahu. Iya ajar. Nah, ciptaannya aja kita kada kau memandang kainnya kita berada di surga. Sempiannya ba Islam. Bersyahadat, beramal, pian masuk surga. Pian melihat Allah. Kenapa kita kau melihat Allah dalam surga kan orang itu suci. Bersih dan suci. Kita ini kada bersih kada suci. Adalah suci lah manusia kada. Kada bersih dan parut mesti ada tahe. Nah, di kantong kami mesti ada kami. Berarti kada suci lagi kita. Nah, makanya bilanya keluar tuh wajib kita mensucikan. Jadi ada hukum bilanya kita masih di dalam itu ada hukum najis. Masih di dalam nih kok ada hukum najis bak keluar. Nah, barang aja anginnya gini keluar. Hi bodoh. Apalagi mairingi bebeso. Nah, keluar air mani wajib mandi. Nah, itu ada peraturan syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Nabi kita pulang menyampaikan kepada sahabat. Sahabat menyampaikan tabi'in. Tabi'in menyampaikan mula tabi'in pulang. Sampai kepada ulama-ulama. Sampai kepada kita. Nah, kayak itu tuh. Itu artinya akidah. Nang wajib kita imani. Wajib kita katakan. Bahwa Allah itu kekal kada berkesudahan. Selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan semua itu binasa. Apa aja langit tenggana lagi binasa. Gunung nang besar binasa. Nah, itu Allah menghendaki. Napa nang tertinggal jat wajibal wujud wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala bersifat mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Nah, itu tuh hakikat kita dan makrifat kita. Munazzahun madiyatan la nihayatan lahu kekal tiada baginya kita kesudahan. Munazzahun an musyabahatil makhlukat. Allah Ta'ala itu maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluk. Kada ada menyamai Allah Ta'ala makhluk kayak apa aja keharatan makhluk. Fir'aun harat. Fir'aun itu kalau menurut riwayat,
Ia sampai mengaku jadi Tuhan. Apa maunya aja jadi. Nah, pakaian ada lawannya. Bini banyak lawannya, punya hendak jadi. Nah, Firaun apanya aja halaknya jadi. Daripada kehebatan sampainya aku jadi Tuhan. Mbah akhirnya Bang, Jiun dapat Nabi Sulaiman, dapat apa Nabi Musa. Nah, Jiun di mana pulang Jiun dia dan banyu pula lamas. Jadi Firaun tuh mati lamas. Nah, kenapa nyema aku jadi Tuhan pindah berharap tapi mati juga. Nah, mati juga itu. Jadi itu Maha Suci Allah, kada ada bersamaan lawan makhluk. Kayak apapun kehebatan makhluk kada sama juga. Muqaddasun an mumasalatil muqaddasat. Maha suci daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Masih Allah tu baharu. Nang lain daripada Allah tu baharu. Langit, bumi, neraka, surga itu baharu. Kenapa jadi baharu? Karena ada permulaannya. Akhirnya ada. Itu artinya baharu. Jadi Allah Ta'ala itu sama sekali maha suci. Daripada sama aja kita. Jangan pun sama, sahirip aja pun kada. Segala yang baharu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang seumpama lawan Allah Ta'ala itu, yaitu yang mendengar dan yang maha melihat. Allah itu kada sama, kada ada seumpamanya, baik mendengar ataupun melihat. Allah itu mendengar sesuatu barang nang jauh nang parak sama. Allah melihat nang jauh nang parak itu sama. Ada bedanya. Kita kan berbeda, menjauh lain, parak pun lain. Baik mendengar atau melihat. Laisa bijismin musawwirun. Tidaklah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Allah tuh kada ada berjisim, kada ada berupa. Mun ada berjisim sama lawan baharu. Mun ada berupa sama lawan nang baharu. Allah tuh laisa kada kawa kita mengumpamakan. Amun kita melihat zat Allah itu kada kawa kita. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Di dalam surga itu apa sesuatu yang kita cita-cita ada. Nah, apa kita hendak? Nang kita lihat, nang pernah kita lihat nih. Di dunia keindahannya kada seindah memandang di dunia di surga itu. Wala ujunun sami'at nang kada pernah kita dengar di telinga kita nang keramaiannya pada masa itu mendengar kita. Luar biasa bahasa kita. Setiguk kita minum nang diinum orang di dalam surga, kita bawa ke dunia seumuran tahan kada seminum. Kita nih minum Telaga Kausar. Setiguk aja Nabi hidup kita di dunia setahun tahan kada minuman. Ya apa itulah. Nah, itu surga nikmatnya itu luar biasa. Makanan itu mulai ujung rambut sampai ujung tumit nikmatnya. Ada kita kan di dunia itu kesebutuh rakungan aja. Tak lewat kada nyaman lagi. Nah, itu hanya nikmat yang diulah oleh Allah. Kayak apa Allahnya selejat-lejat di dalam surga memandang zat Allah yang bersifat zat wajib wujud itu yang paling nikmat yang luar biasa. Itu nantinya kita melihat di dalam surga zat Allah yang bersifat zat wajib wujud. Nah, itu karena itu kita masuk surga nih kita melihat lawan Allah senikmat-nikmat kada beliur lagi yang lain. Padahal nikmatnya itu luar biasa. Ta'ala Allah 'anil intiqalati wal harakati wal khululi wal aqtar wal jihad. Maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah-pindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu adalah benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu suci daripada berpindah-pindah, bergerak dan mengambil tempat. Kan mun bergerak sama hamba ngarannya. Berpindah sama hamba dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu di gunung anu Allah Ta'ala kadada. Pada suatu benua, di benua anu punya Allah Ta'ala kadada. Dan berpihak dengan pihak yang tertentu tidak ada.
Allah tuh kada berpihak dalam sesuatu. Nah kayak apa jar? Itulah artinya kebesaran Allah. Kan ini kan ada berpihak antara si A lawan si B nih. Ada berpihak kita. Terkadang sayang kasih A, terkadang sayang ke B. Nah, berpihak bahasa kitanya Allah Ta'ala kada. Semuaan Allah itu rahimur, rahman. Kasih dan sayang. Itu Allah Ta'ala tuh. Lawan siapa? Lawan hambanya. Mana perbedaannya makhluk lawan hamba? Bedanya makhluk itu hanya dijadikan. Seperti ayam. Seperti sapi. Itu dijadikan. Tapi nya kada menyembah kepada Allah. Bebasnya begini ke nikahan ayam doh anak sirit-sirit aja hantam terus pakai kawal gasaknya. Nah, itu hal binatang itu ngarannya. Nah, itu makhluk. Angin, makhluk. Banyu, makhluk. Hamba tam. Nah, hamba ini orang yang tunduk dan sujud kepada Allah. Itu hamba ngarannya. Bila orang tunduk dan sujud kepada Allah itu artinya hamba. Oh, apa kita ini kada hamba? Katanya hamba juga cuma pengakuan kia. Kita mengakui sebagai hamba. Cuman yang jadi masalah Allah mengakui ke hamba seperti kita ini kada. Jadi yang jadi masalah. Makanya orang diakui oleh Allah sebagai hamba, orang itu cangkal ajar kita. Cangkal berzikir, cangkal bertasbih, cangkal berselawat, cangkal beristighfar. Itu orang hendak mencapai kemenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Nya sudah tadi tahu bahwa Allah menyediakan surga itu untuk orang beramal saleh, neraka itu untuk berbuat maksiat. Itu dipadahkan Allah Ta'ala, tapi namun kita ini karena ada hawa dan nafsu lalu ya. Nah, terkadang-kadang manusia ini frustasi lah, ada sabar jar kita. Makanya kan di Al-Quran itu kita disuruh innallaha ma'as sabirin. Allah besar orang sabar. Kayak apa jar? Kalau supaya sabar. Nah, itu ada amalia-amalia kita. Seperti ya sabur, ya sabur, ya sabur. Itu siapa membaca aja 1000 kali. Orang itu dapat kesabaran. Sama ya halim, ya halim, ya halim. Sama itu juga. Orang dapat dia keramah tamahan. Kebahagiaan. Cuma kalau kita baca lah, bah, sholat dah. Ya halim, ya halim, ya halim, ya halim, ya halim, ya halim, ya halim. Itu karena bahwa kita ada mempunyai sesuatu adalah kekotoran. Karena kotor itulah lalu kita tuh kada nampak. Karena kada nampak itulah lalu kita tuh goyang. Contoh, orang baca ramen atau berkacamata. Kacamatanya ini berdebu. Padahal barang tuh parah, padahal kada melihat. Apa usahanya kacamatanya berdebu. Sama juga contoh. Mau tuh mogok taros, kendaraan mogok, lihat aja. Soalnya apa? Tangkinya bakarak. Nah, tangkinya bakarak. Karena bakarak itu lalu sandet terus. Lalu maniwas selain diwajar Tuhan tuh kada adil surang nah kada tahu. Disuruh menuntut. Surang jago sekumpul bungo. Jadi kalau kada dapat teh coba ajar guru tadi. Cangkali. Sama orang cari iwak tuh. Munjun sekali kada dapat. Itu cangkali. Insya Allah ada tuh dapat menjada wajada janabi siapa yang bersungguh-sungguh siapa akan mendapat ya ini hanya mau menjual malabuh jangan dong kana aja hanya malabuh kali umpannya nang lain pulang baginnya nah kan umpan kita ada umpan rohaniah umpan jasmaniah umpan rohaniah ya seperti kita zikir tasbih salawat istighfar menuntut ilmu nah kain ini artinya makanan rohaniah makanya rohaniah kada kita beri makan ya kurus itu nyaman memperkutaktikan iblis dan setan itu. Rohaninya kita gagah. Kada kawa. Biar kayak penyembanting, makan dibantingnya iblis. Iblis yang kada wani, barak. Nah, makanan jasmaniah, nah ya makanan kita. Makan, minum. Itu jasmaniah. Amun jasmaniah aja kita makan, rohaninya kada ya kurus. Iya, nang kita tuh mau dalam kehidupan. Kenapa jauh nasib dasar. Nah, dasar surang. Curang. Makanya itulah Allah Ta'ala membuka alam semesta ini. Siapa aja? Orang kafir. Orang kafir juga sugih surang ada aja. Itu ini nyakan cangkal. Surang ada cangkal. Dia hendak. Lah, biar berhimmat kita berdoa. Tapi kada cukup lah syariatnya kada mau.
Kan ya contoh aja kita kadolah yang lebih jauh lah. Nak kerusuhan lebih kita membedakan yang sugih, kita makan dah. Nasi di piring, berdoa aja kita. Insya Allah kada kanyang kada disuap. Nah, itu tuh kan ada syariat. Makrifatnya apa? Bahwa namanya akan tuh Allah bukan nasi. Kenapa jadi Allah? Karena Allah yang memerintahkan kita kulu washrabu. Makan kamu aja Tuhan. Washrabu minum. Kita disuruh. Itu hak hamba ngarannya. Hak makhluk. Hak Allah bang. Hak Allah itu menyuruh lawan kita. Supaya kita dapat manfaatnya. Makanya orang taat dan bakti itu pasti ada hikmahnya. Hari ini kita berzikir. Kada telit apa-apa. Hari besok kada apa. Mungkin hari berikutnya bisa ada. Nah itu hikmahnya. Inya makan lombok tuh. Kita kadang-kadang bisa kada langsung pades. Cacap apa aja kada pada bak besok lombok hanya tahu. Terpancar banyuwata. Kayak itu tuh. Jadi itulah arti kehidupan kita. Makanya Allah Ta'ala mencoba lawan hambanya itu. Jadi kita ini sebetulnya cobaan ada. Apalagi orang jadi wali. Orang jadi wali itu cobaannya Masya Allah luar biasa. Cobaannya munnya itu tahan, sabar. Nah, lalu diperhiasi itu sifat pemurah. Diperhiasi oleh Allah, wali itu sifatnya pemurah. Pemurah apa? Pertama dulu, kada meranggut aja kita. Senyum aja. Kenapa? Ini senang. Kenapa jadi senang? Ini beserta Allah. Ya yakin Allah yang memberi, ya nak. Allah yang memberi rezeki, Allah memberi kekuasaan, Allah memberi kesehatan. Jadi tenang aja, biar apa kau orang? Dia takkan nyai. Itu orang bahagiannya, karena itu orang akan diingat oleh Allah, ya itu keadaannya. Nah, ada lagi sampai wah ini orang mang judi itu sugih. Orang mang jadi maling tuh kaya. Malah kaya di lem sapir. Nah, itu orang perampok tuh berhanya rampok luar biasa. Ini kami bisikulah yang tahu nih. Aku sih kada merampok. Aku kada merampok. Aku kada menyuntan di sidin. Maka tok sidin kalau jam 10 11 malam membukai orang tadi. Membuka, anak apa pianjar? Oh, sih minta duit. Tuh ambil aja. Jolong kunci. Kita ambil di dalam apa? Di dalam lemari. Sekanak sini ambil. Amas diambil sidin, duit diambil sidin, isok sini kada lagi itu di situ. Tumbur tuh besokannya. Tumbur. Aku jatuh ini. Nah, tumbur sih kada lagi. Karena setahun 2 tahun hanya datang pulang sidin kena di mana tuh ada mau duit setas jar mama nih. Sabit itu mau duit. Bahari itu. Bari mama udah aku aja mama. Aku mau dah kada mencuntan di sidin orang bari. Ya kalau orang bari itu. Sedangkan itu pun kada bermanfaat. Jakanya nang itu sugih sidin tuh. Nah, maulah sidin nang tobat, maulah sidin apa kau tolak haji, sidin menyuntan, anak menyuntan. Orang tuh sugih. Tapi orang tuh bahasa kitanya kan kada tarangar. Tidak berjakat tuh kada tarangar, tidak berberi-beri. Jadi udah kasih sugih kalau lah. Naik sidin jangan titiwa aja sidin. Naik jangan titiwa. Lalu sini menuju ke arah kamar. Kan kamar itu kan di situ apa lamari segala macam. Dilihat orang mengaji. Sembahyang orang mengaji. Oh, jasidin cucuk. Aku nih sidin jangan mengaji. Memikirkan harta orang aja gawian. Bungul aku nih jasidin. Beda orang sugi. Beda orang sin senang. Bulit sidin. Kerja jadi nyuntan. Nah, ayo itulah. Dan sila sin tobat. Jur toh. Tobat. Sini mana saya? Membawa duit setas. Setumat habis ya sidin. Bahari itu mana kuliah nang 5 juta tuh luar biasa. Lagi bahari itu. Duit nang sejampal itu kalau nang serupiah sejampal setali sakatip seduang nih tuh. Nah, 3 juta tuh kan sedikit. Itulah. Tapi kan ada manfaatnya. Bak sidin, tobat, babulik sidin. Tak jutaan ya orang kalau sidin itu mesin meluncat 2 buah nih sampai sidin kamar aja luncat sidin aja kayak itu menang kamar sampai berdinding. Itu aja sidin. Ilmu telah sidin tuh bahari kemana-mana. Bahari hilang. Ngaji rupanya kira-kira. Pak sidin babini kayak mana gang sau. Babini lawan bidan. Nah, bidan ini penatik di bahasa kitanya. Sidin itu juga. Nah, itu telah lalu sin kau tolak haji. Awasin beribadah, kalau ke masjid sidin. Paling para ke masjid rumah sidin tuh.
Itulah artinya Allah memberikan petunjuk atau hidayah sama juga mereka Sayyidina Umar kalau leh. Dan Umar itu siapa yang mengikut Muhammad aku pancung lehernya. Keluar. Umar, ikan percuma aja kucak-kucak tuh nah, lihat. Kalau orgam sendiri itu percaya Muhammad, pegang kucak-kucak, mencabut ke pedang. Akan aku pancung lehernya. Masuk Sayyidina Umar, pas orang tadi mengaji. Ini kemunakan dia mengaji. Tersungkur Sayyidina Umar. Dapat petunjuk hidayah. Tersungkur Sayyidina Umar. Lalu beriman kepada Rasulullah. Terbalik pulang. Turun ke tanah, mencabut pedang. Siapa yang menghalang-halang Muhammad akan kupancung lehernya. Bingung orang. Jadi kan artinya amal ibadah itu bisa menyampaikan kita kebahagiaan. Menyampaikan kita bisa akan percaya. Menyampaikan kita bisa akan senang, lapang, tenang. Memang suatu kebaikan itu pasti menyenangkan. Suatu barang yang kada baik itu kada senang. Kita nampar orang. Ya ini kita karakternya kita ke pasar. Timpas orang. Nih, aja nampar orang. Kada sama nampar orang kita lah. Meludahi orang gitu. Khawatir kita nih. Orang kadang ini secara nampak. Doakan orang. Atau orang disantet orang. Datang ke rumah harus beliuran soalnya. Beliuran bang. Tak kami. Tak kami tuh bahira pang mati. Pas mati dalam tuh bahira. Itu telah artinya kan yang kada baik tuh pasti buahnya kada baik. Contohnya mana? Yuk kita bakabun. Bibitnya itu nang pikut kita tanam. Coba buah pikut dia tak. Coba kalau paungnya ini nih lah, nang bersih. Coba lihat orang mamau banih tuh. Dia orang direndam orang, timbulakan orang, hampanya buang orang. Malah yang bersihnya kalau pak ditanam orang udah sekata hampa juga. Ini apa? Kalau tahu hampa, kalau tahu apa tanam pas hampa juga. Nih itu buktinya nyata Allah Ta'ala memberikan sesuatu adalah kenyataan. Orang nih, nukar paung. Paung ini apa aja? Jambu. Jambunya jambu apa? Jambu mawar aja. Hai. Tanam soalnya jambu jalak. Nah, apa jar? Dibungulingnya nih aku jar. Karena jadi dibungulin surang nggak ada tahu. Surang nang bungol. Itu tuh jadi zaman kan orang bungol. Jadi surang nang bungol ngarannya. Kada tahu makanya tuh perlu kita kaji sesuatu tuh apa tuh kita ketahui dulu. Jangan sembarangan. Nah kayak itu tuh jangan sembarangan ya itu pang jadinya. Kayak itu jadinya kita. Makanya oleh itulah supaya al-quruni al-qurqum washkuru li wala takfur. Ingatlah kamu lon aku dan Allah sok ingat lon ikam. Wala takfur kamu kupur lon aku jangan apalagi kupur nikmat. Apalagi kupur iman. Nikmat pun jangan. Nah, kayak apa supaya kita jangan kupur nikmat? Kita syukuri. Apakah? Makan sekali sehari alhamdulillah makan. Mungkin ada lagi di antara kita yang kasih makanan. Oh, kayak itu tuh kita. Sama nih, kan duit tuh waib. Apa yang gaib? Umur, jodoh, nasib, rezeki itu gaib tuh hak Allah. Allah yang mengatur. Maka justru kita kada tahu itu kita syariati. Apa kita syariati? Oh, kita ada kan dari ulama-ulama kita mulai dari Rasulullah barang siapa aja fadilatnya nih membaca ayat ini niscaya aja orang tuh kada akan fakir selamanya. Oh, kayak itu kalau may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amun kita nih ke pasar kalau jadi kita ada harapan lagi pengiwasa kok nih jar. Baca kita itu baca anak turun nih tapi banu lo bersahadat istighfar baca itu pasti jar terdapat kita paling kada sedikit tapi dapat gitu padahal aturannya habis. Nah itu ini fadilat artinya Al-Quran. Nah kan ada itu Allah menjanjikan sudah asbabun nuzulnya itu kita baca sama juga kita nih supaya terhindar daripada apa mara bahaya. Ada juga di dalam Al-Quran itu. Ada dalam surah Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim.
Nah itu aja kita baca, ada yang mengatakan tuh 7. Karena namanya nyiksa kita tuh 7 aja pintunya ya neraka. Jadi supaya kita jangan tersiksa, ya baca 7 kali. Ujar kayak itu telah itu ulama kita pang pendapat. Mungkin sini amalaka itu sini selamat. Ular. Walaupun dipatungkan maka ada tades ya kita. Singa, anjing, apakah? Ya malah takutan non kita. Ini kadang kita takutan noninya. Kenapa ada bacaan? Coba bacaan. Nah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha mustaqarruha mustaqallun fi kitabim mubin. Dia juga tuh ayatnya tak. Kita meminta rizki lawan Allah. Dibaca doa boleh ya itu. Mayatakillah tuh baca doa dulu ambil barokah. Nak baca Allah main kana rizki bersama panjiho ya Allah merajiko di langit turunakan. Pain kana fil ardi pa akhrijo wan kaja kasane di bumi nang ketujuh keluarakan. Tapi kita membaca dia berdahulu nih kalimahnya, mukaddimah lah. Kan kalau orang ceramah tuh lihat ya, bilang mukaddimahnya pernah iya, tuh belakangannya tuh padahal Bapak itu aja. Tapi mukaddimahnya itu nya orang jual obat tuh. Propagandanya dulunya hanya tertarik orang kayak itu kalau nah kayak itu sama kita makan tuh. Kita tuh mau makan gancang kalau melihat tuh barang tuh ketujuh. Kita bisa kada makan malah barang tuh kada ketujuh, itu bisa kada gancang. Hah, sama kayak itu tuh lah. Sama kita lebih binian tuh. Malah kita kada hendak kan biar bungas, tapi kita kada hendak biar nang kayak mau kayak limping. Tapi ketujuh. Hei. Tapi ketujuh bukas pada jarak. Ya. Nah, makanya salirana kira kira karakawa. Jadi kita lawan manusia tuh masing-masing pandangan yang kita hinainya. Makanya Allah tuh sudah merasuk tuh sebelum dijadikan kita ini kan sudah ada rasukannya. Coba jam, kamu yang lain selain jodohnya banjur duit sudah. Ada aja seminggu kita nikahan harus sarak. Itu artinya kada dijual atau mati. Ada juga. Lalu sudah banjur duit sudah macam sudah. Esok cegah anak apa pernikahan jar. Subuhnya meninggal. Nah, itu artinya jodoh. Itu kepunyaan Allah. Kita disuruh untuk berdoa minta. Nah, makanya kita minta tadi disuruh kita itu. Allah pasti memberi, yakin kita. Karena Allah di mana-mana aja Allah Ta'ala. Wa walli wajhaka satral Masjidil Haram itu sebagai contoh. Nabi kan disuruh paling kemana? Masjidil Haram. Nah, ada firman Allah ada itu dalam Al-Qur'an. Aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Di mana jika menghadap Allah Ta'ala ada. Nah, kita hakikat kita. Jangan karena disuarakan. Ini apa ini jar? Maksudnya itu Allah Ta'ala kalau itu sirik ngarannya. Ada orang itu di dalam hati anakannya. Ada mana dikeluarkan tuh. Ya tadi, nang di dalam orang tuh najis. Nang di dalam juga salah handap ya. Di luar sama orang. Nah, jadi itu artinya ada andakan, ada makamnya. Makanya kita kan ada makam muftadi, ada makam mutawasid, ada makam apa makam makam muftadi, mutawasid, muntahi. Amun orang makam muftadi ya kita muftadi. Nangaran lapar kita makannya makan. Yang kada makan tetap lapar. Nah, orang makam mutawasid, orang memandang dalam satu makanan itu paling-paling orang mencium dah kenyang. Paling-paling orang menyuap satuan kanyang. Ini orang makan mutawasid. Orang makan muntah itu nya ndangan gen. Dan makanan sudah kanyangnya. Kenapa nya tahu hakikat kanyang itu kan Allah namanya kan bukan nasi. Banyak orang kada makan nasi kanyang. Aku aja minum kopi aja siangkir. Paistal buting. Kanyang ya. Kan ada nasi kalau namanya pais gimana juga kanyang juga. Nah artinya itu kan nasi dan pais itu sama Allah memberikan kanyang. Jangan harus dia ajar pais itu menganyang lawan aku. Oh Tuhan tuh. Ya syirik jurang itu adanya syirik kopi. Nah itu Tuhan makanan bisa syirik kopi. Bobat dokter jar, dokter hebat jo, dokter itu mengampihakan lo penyakit aku jar. No. Itu syirik kopi ngarannya, syirik yang tersamar. Kan jadi kira syiriknya kan ada syirik jali, ada syirik kopi ngarannya. Syirik jali itu ya orang menyembah berhala. Itu syirik jali ngarannya. Nah, jadi itu ada sesuatu pandangan kita. Jadi Allah Ta'ala itu
kada berpindah-pindah, kada bergerak dan kada mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada sesuatu benua. Jadi mana aja kita kada Allah kada bertantu dan kada berpihak dengan pihak yang tertentu. Kafir kah, Islam kah, beriman kah, kada kah? Allah tu kada berpihak. Orang meminta jangan aku bari, iblis tu meminta. Ya Allah, ini muntajirun. Ulun tunggu akan ila yaumil ma'ad sampai hari kiamat karena iya Tuhan. Nah, jadi iblis itu kan bisa matinya. Apa aja kita baca auzubillah mati bujur, paknya matinya mati, tapi matinya bagaikan adalah jar timah. Timah kita banam kan luluhnya, pak karas iya pulang. Sampai pun kita tuh nah mati hidup iya pulang. Rasa kayak itu iblis tuh kalau lah hidup mati nanya itu. Nah, kayak itu tuh iblis jadi bisa kan sing matiannya. Ya minta lah Tuhan. Ya Allah tunggu akan ulun nah, sampai ila yaumil ma'ad sampai hari kiamat karena ini muntajirun ya Tuhan sesungguhnya ikan aku berikan. Oh, ya minta. Kita kayak jangan kalah kita lawan iblis. Jangan kalah. Ya minta terus iblis ini. Maka iblis ini istimewanya lah diberikan lanjurannya tuh. Ya itu bila kita berdusta 500 anaknya. Umat. Pasar itu berdusta orang 10 berapa? Nah, itu apa kalau kita nih jadi makin lawas dunia nih, makin camuh. Karena iblis itu banyak. Banyak iblisnya. La yahwi bihi makanun artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Kalau ada diliputi oleh tempat kada ada. Ya kayak pisang goreng kah. Ya, pisang goreng itu kan diliputi oleh gelapung. Jadi Allah Ta'ala daun makhluk itu kada ada meliputi. Pulus dia kita wala yusihu zamanun dan tidak menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Kalau pang ada zaman menentukan Allah Ta'ala sekian kada ada. Kana qabla an khalaqal zaman wal makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kana artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahwa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Dan adalah Allah Ta'ala itu sekarang atasnya yaitu ada ia sedia tiadalah berubah-ubah daripada sedianya. Jadi Allah itu sedia. Ada tak ubah-ubah sedianya tuh. Kayak apapun juga kada bisa berubah. Amun kita kan sedia kita duduk di sini karena kemana pulang tuh. Nah, itu artinya kita kan sedia. Allah itu sedia. Allah itu kada berubah-ubah. Apanya aja ada sedia Allah Ta'ala. Kalau sampai kita minta banyak sugih langsung loh Allah Ta'ala ma'aluakan kada. Kita hendak beriziki salang kada. Allah cukup berucap. Seperti iblis meminta. Ini muntajirun jatuhan ikam ketungguakan jadi. Kan? Jadi sampai ini iblis itu hidup. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama orang ajan jar. Oh mak iblis tu buka tu minta kantuk-kantut. Orang ajan maka apa orang bambik lah jawaban kedengaran leh. Jadi iblis tu tapi katanya parak pulang. Itu nang gila iblis ini. Mool tu iblis tu. Nah itu tu iblis tu lah. Maka amun kita marah jangan Nabi bawa bodoh. Karena iblis tu sifatnya panas. Ya kepanasannya iblis tu panasan. Kita nih. Makanya kita seorang dia menjauhkan iblis di rumah orang hati-hati kita. Mun kita kada kuat, bisa kita nang lumpuh. Nah, ya iblis itu kayaknya balasnya. Jadi kita melawan mereka itu ada perluannya kan baru takutan. Penting kita cari apa bacaannya kah, doanya kah. Nah, supaya ini tuh lemah. Supaya tak kena itu kursi. Nah, ini iblis dan syaitan. Tapi kalau jin, nah jinnya ada dua firqah. Ada yang jin Islam, ada yang kafir. Terkadang-kadang jin marasuki itu bacaan Allah ini baca aja juga. Kenapa ya Islam? Nah, jadi kita cari juga ilmunya pulang. Supaya menjauhkan jin ini. Nah kayak apa? Ada kekalahnya. Setiap dalam suatu makhluk itu ada kelemahannya. Singa tuh kuat kalau dapatnya manusia, dapatnya juga. Nah, sampai di palanya singa tuh kan disuduh-tuduhinya mau. Berarti ini tunduk oleh manusia. Karena itu tadi, karena kita apa? Bahasanya mendidiknya. Inilah keistimewaan Allah menciptakan manusia. Memang dalam Al-Quran, aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Nah, manusia itu sebaik-baik kejadian. Innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia aku jadikan sebaik-baik kejadian. Nah, itu tuh jadi manusia yang baik kejadiannya luar biasa. Makanya kita pelihara atas kebaikan kita.
Montong kita pelihara, mata kita pelihara, telinga kita pelihara. Seandainya terlintas suatu barang yang kada baik, kita beristighfar. Kembali kita kepada Allah. Itu bisa kembali lagi kita. Amun berbuat ini salah, kada kada beristighfar, esok salah pulang bertumpuk. Nah, jadi mun kita salah hancap ya Tuhan berhadap lawan aku pulang minta ampun nih saya akan aku ampuni. I'lam ketahuilah pula kamu adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu maka itu 20 sifat. Nah, minggu akan datang nih karena kita nih menginjak kepada sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Nah, kayak apa kita mengenali Allah dengan sifat yang mulia ini? Meletakkan lawan di diri kita tuh kayak apa? Supaya kita tuh tak wujud juga sifat Allah bagi diri kita. Supaya kita makan awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Kita beragama kadang-kadang lawan Allah Ta'ala berarti masih belum tuh agama kita sempurna. Nah insya Allah untuk akan datang kita baca ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina walad. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yagib. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم